खबर जो मुद्दा बने दे विच तुहाडा स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। खबर जो मुद्दा बने दे विच अज गल पाकिस्तान दी, उस दियां नापाक हरकतां दी ते नाल ही गल होवेगी सूबे दी पुलिस दे विच होए एक वड्डे बदलाव दी। सब तो पहला गल पाकिस्तान दे नापाक मनसूबियां दी। फाजिलका च भारत पाक सरहद नेड़े तो 25 पैकेट हैरोइन दे बरामद किए गए ने, जिस दी कीमत करोड़ों रुपए दे विच दसी जा रही है। हैरोइन दे सारे पैकेट बहुत ही शातराना तरीके दे नाल भारत भेजे गए सन। इन्हां पीले पैकेटां दे अंदर चिट्टे दा जहर जेकर पंजाब दीआं नसां तक पहुंच जांदा तां किन्ने घर उजड़ जांदे। पर सरहद पार पाकिस्तान तो नशे दे पैकेटां नूं बीएसएफ दे जवानां ने फाजिलका भारत पाकिस्तान सरहद ते ही फड़ लिया। सवेरे 3:40 दा समा सी। सरहद ते संघनी धुंध सी। समगलर इसे दा फायदा चुक के भारत दे विच समगलिंग दी फराक विच सन। गश्तकारे बीएसएफ दे जवानां नूं एक परछाई नजर आई तो जवानां ने चैलेंज किया तां समगलर उत्थों भज गए। जदों सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तां 10 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी पाइप मिली। इस नूं खंगालण तो बाद 25 पैकेट हैरोइन बरामद की गई। बहुत गहरी धुंध थी, मतलब इस वक्त पिच डार्क थिक फॉग था। तो हमारे वहाँ पे जो मुस्तैदी के साथ हमारे जो जवान लगे हुए हैं उनमें से एक को कुछ परछाई दिखाई दी, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। तो उसने जो है उसको चैलेंज पुकारा और इसी दौरान जो है उधर से कुछ भागने की आवाज़ हुई और वो मिसक्रेंट भाग गए। जब हमने सर्च किया, एरिया को सर्च किया, तो हमें एक पाइप के अंदर लगभग 10 फीट का चौड़ा पाइप और 4 इंच चौड़ा पाइप था, जिसके अंदर 25 पैकेट हेरोइन हमने बरामद की। बीएसएफ के डीआईजी मुताबिक इस हैरोइन लैण दे लई भारतीय समगलर भी मौके ते पहुंचे सन, पर जदों बीएसएफ के जवानां ने आवाज मारी तां ओह भज गए। हैरोइन दे नाल मौके तो मिली शॉल भी इसकी गवाही भरदी है। हमें लगाया, हमने जो एरिया छानबीन की है तो उसके ऐसा लगता है कि 2-3 आदमी जो है इसको रिसीव करने आए थे, लेकिन जैसे ही हमारे जवान ने हथियार कॉक किया अपना तो इस समय वो भाग गए। बीएसएफ मुताबिक फड़े गए 25 पैकेटां दा भार 26 किलो के करीब है। कौमांतरी बाजार दे विच 1 किलो हैरोइन की कीमत 5 करोड़ के आले दुआले है। जेकर कुल कीमत का हिसाब लगाया जाए तो फड़ी गई हैरोइन की कीमत 125 करोड़ तक पहुंच जाती है। फाजिलका तो प्रदीप कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। पंजाब सरकार ने सूबे का डीजीपी बदल दिता है। इकबालप्रीत सिंह सहोता की थां सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं नवां कार्यकारी डीजीपी लगाया गया, पर जिस तरीके नाल डीजीपी बदलिया गया उस ते विरोधी धिरां सवाल चुक रही ने। पहला एडवोकेट जनरल एपीएस दिओल की छुट्टी और हुण डीजीपी इकबालप्रीत सहोता की दोवें थावां ते नवजोत सिंह सिद्धू के बंदे डीएस पटवालिया और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं नियुक्त किया गया है। पंजाब सरकार ने अद्धी रात नूं सूबे का डीजीपी बदल दिता। इकबालप्रीत सहोता की थां ते सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं सूबे का नवां कार्यकारी डीजीपी नियुक्त कर दिता गया है। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने चार्ज संभाल लिया है, पर जिस तरीके दे नाल अद्धी रात नूं इकबालप्रीत सहोता नूं हटाउण दे हुक्म जारी होए ने, उसने विरोधी धिरां नूं सरकार नूं घेरन दा मौका दे दिता है। सुखबीर ने इल्जाम लाया कि गलत काम करवाउण दे लई अफसर बदले जा रहे ने, तां बीएसपी ने सरकार दे इस फैसले नूं दलित भाईचारे दे नाल जोड़ दिता है। डीजीपी चेंज कर दिते इतनी जल्दी, मैं ये कहना है खड़े पता नहीं 2-3 दिन बाद 2-3 होर बदले जाएंगे, डीजीपी नवे लगे जाएंगे। अफसर ने इन्हों मन लिया कि हुण सरकार डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आ चाहते हैं कि गलत काम कोई करने तैयार नहीं। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਚੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 1986 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। UPSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਚੋਂ UPSC ਨੇ 3 ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ। UPSC ਦੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ DGP ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਦੀ DGP ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਨਚਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਚਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਨਚਲੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨਚਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲੌਂਦੀ ਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। करेंगे करेंगे आप पे हमें पूरा भरोसा है। सभी करेंगे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप ही के ऊपर भरोसा करेंगे। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ। करेंगे अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा करेंगे। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ये मेरी बदुआ है ना मर गया तो कह देना। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ 14 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ जिस दी हुण लाश ही मिली है। झगड़े का पता चला तब हमको शक हुआ, हमने भागना हमको नहीं, उसको रोक के रखना, उसके पापा और मम्मी को सबको रोक के रखना, तू पुलिस वाले के पास जा। वैसे भी वो आनंद विहार कार्रवाई किए हैं, ये नहीं करी शुरू में, ऑटो तक पड़े तक कार्रवाई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ਧਰਨਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ऑटो वाले कल 3-4 बजे मिला है। कल पुलिस वाले वहाँ गए भी है उस गार्डन पे। पुलिस की कार्यशैली संतुष्ट हैं आप? नहीं हमें इंसाफ चाहिए। इसकी कार्यकर्ता से हम नहीं खुश है। हमारे कोई संतुष्टि नहीं है इस पे, पर अब विश्वास नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? हमारे पर इस पे विश्वास नहीं है। अब मांग क्या कर रहे हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਨੇ। सारी छानबीन करी है, जब जाके वो एक ऑटो वाला मिला है उसको स्याही में दिया है, जब जाके उसने बताया है, जब जाके उसको निकाला गया। ऑटो वालों ने बताया है कि और ऑटो वालों ने मारा है। उधर पुलिस का दावा है कि उन्होंने ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुंचे, ऑटो मालिक तक। आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है एक खालसा वेंकट हॉल है उसके पीछे झाड़ियाँ हैं, वहाँ से उसको बरामद किया गया है। 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हरियाणा में वो कार्रवाई हुई थी एक साथ एक जगह और बहुत अच्छी सफलता उसमें मिली थी। तो वो जो सप्लाईज को कंट्रोल करने का, चेक करने का, सप्लायर्स को पकड़ने का, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का, सीज करने का वो प्रयास लगातार चलता रहे। ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कि जिले वाइज हमने जैसे हिसार रेंज में 5 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमने सबसे पहले 5 गांव हर जिले के आइडेंटिफाई किए हैं। तो 25 गांवों से हम ये शुरुआत करेंगे। हमने उन गांवों को आइडेंटिफाई किया है जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम, ड्रग और वायलेंस की प्रॉब्लम है। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੱਡੇ पद्धर ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। और हमारा प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर है, एक तो पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं है, ऊपर से जो मतलब कि ये जो मेहनती बच्चे हैं वो रह जाते हैं नौकरियों में, और जो मतलब कि पैसे दे दे के ये इनकी भर्तियाँ ज़्यादा हो रही है आजकल। ਉਧਰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। इनका जो है जांच CBI से होनी चाहिए, और जो भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ का जो है पर्दाफाश पूरा होना चाहिए। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।